नमस्कार। महर्ष परीक्षा मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। ए भिडियो रे आम आलोचना करिबा जे सीजीआई ऊपर जो अपमानित जनक घटना घटे माने घटिछि बा चप्पल फिंगिकी अपमानित करा जायछि तारी ऊपर जो पांचटी कारण अछि कौन हेई पारे से पांचटी कारण तारी ऊपर आम आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्व मु आपण मानक अनुरोध करिबि भिडियोटी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबे एवं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करिबे कारण आपण मानकर प्रत्येकटी सब्सक्राइब मते बहुत इन्स्पिरेशन जोगोछि नुआ नुआ तथ्य देई बा नुआ नुआ तथ्य नै नुआ नुआ भिडियो उपस्थापन करिया पई। तेबे आसंतु आलोचना करिबा आजिर विषय वस्तु जोटा कि सीजीआई को ऊपर जो अपमानजनक कार्य करा जायछि तारि ऊपर जो पांचटी कारण अछि कोन हेई पारे ताको आमे वर्णना करिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल आमे गोटे देखिबा अन अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन द हाईएस्ट जुडिशियरी जोटा कि आमे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बोली कहउछे। एटा हेई पारे मे बी गोटे फर्स्ट पॉइंट प्रथम पॉइंट मु आपण मान सहित आलोचना करछि। द्वितीय पॉइंट हला आपण कोन पॉलिटिकल रेस्पॉन्स एक्सपोजेस द गवर्नमेंट डिले एक्टिविटीज एटा भी गोटे द्वितीय कारण। देन तृतीय कारण कौन हो पारे ना सीजीएस दलित आइडेंटिटी इज ए क्रुशियल फैक्टर एटा मध्य गोटे कारण हो पारे। देन फोर्थ इज एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट नॉट बीइंग इन्वोक्ड एटा मध्य गोटे कारण हो पारे। एवं आउ गोटे कारण आपनकर अछि मीडिया कवरेज इज सैनिटाइजिंग हिंदुत्व वायलेंस इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट। सो ए पांचटी कारण ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଯୋଗୁ ହିଁ ଯେ ଏଇ ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଉଚ୍ଚତମ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟା କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଜୁଡିସିଆରୀ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ପାର୍ସିଆଲିଟି करे ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ କୁ ଠିକ ରାଇଟ କୁ ରାଇଟ ଭୁଲ କୁ ଭୁଲ ଏହା ସେ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଜଷ୍ଟିସ ବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇଭଳିକାର ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବି କେ ଗବାଇ ତାଙ୍କ ପୁରାଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗବାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଆମର ସିଜେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ କିଶୋର ଜଣେ ଓକିଲ ଜୋତା ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥିଲା ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଜୋତା ଫୋପାଡ଼ିବା ଅଛି ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକାରେ ହୀନମାନର କାମ ବା ହୀନ ମାନସିକତାର ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିୟମିତ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ କିଶୋର ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗି ସିଜିଆଇକୁ ଯୋଉ ଅପମାନିତ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଅବମାନନା देश प्रति गोटे अवमानना समस्त अनुष्ठान जहाँ अच्छे आम पार्लियामेंट लेजिस्लेचर विधानसभा जहाँ अच्छी गवर्नमेंट समस्त प्रतिष्ठान प्रति यहाँ गोटे अपमान जहाँकि कन्स्टिट्यूशनाली बहुत बड़ इंपोर्टाट अपमान जहाँकि केबे करिया कथा नहीं कारण आमे जानिछे जे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाउछि पवित्रता पवित्रर मंदिर बा न्यायर मंदिर बोली कहा जाउछि। वर्तमान से न्यायर मंदिर रे आपनकर पवित्रता उल्लंघन होइतिबा देखा जाइछि एई प्रथम पॉइंट जहाँ आमे आलोचना करू। तेबे द्वितीय पॉइंट कौन हेई पारे ना द्वितीय पॉइंट हेई पारे जे आपनकर राजनैतिक प्रक्रिया सरकारଙ୍କର समस्त शासक प्रतिष्ठानर विलंब एवं राजनैतिक प्रक्रियार केन्द्र रे थिबा समस्त केन्द्र गुड़िकर नमूना प्रकाश करुछि। अर्थात कहबाक गले जे प्रत्येक गवर्नमेंट कार्यालय बा सरकारी कार्यालय समस्त कार्यक्रम किछि नेता मानक द्वारा किछि प्रादुर्भाव थिबा लोक मानक द्वारा बसीभूत होई कार्यक्रम रे विलंबित होछि बा मुखापेक्षा करा होछि ताकू स्पष्ट भाव रे एठी निखुण भाव रे प्रदर्शन कराइछि। ताकू भित्ति करिकी विरोधी दलर समस्त नेता माने विशेषकर विरोधी नेता मान मध्य ए समस्त विषय वस्तु को आक्रमणात्मक भाव में से माने वक्तव्य रखुछन्ति बयान रखुछन्ति। यारी परिप्रेक्षी कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यह केवल तांको उपरे जोता फिंगिबा गोटे अपमानजनक कथा यह केवल साधारण कथा नुह यह आम संविधान उपरे मध्य एक बड़ आक्रमण ए कथाटी कहते सोनिया गांधी एवं ताहारी सहित राहुल गांधी जे कि अपोजिशन पार्टी रो लीडर से मध्य कहते जे न्यायपालिकार मर्यादा एवं आम संविधान आत्मा उपरे यह एक बड़ आक्रमण
ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାତିବାଦୀ ବା ମନୁବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶ ସହିତ ୟାକୁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୀନମାନସର କାର୍ଯ୍ୟ ହୀନମାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଆମର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଆମର ସଭରେଣ୍ଟିକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ସିଜିଆଇ ନିଜେ ଜଣେ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ହେତୁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନ କରି ବା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରି ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେନ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ନିଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜୋତା କାଢିକି ଫିଙ୍ଗିବା ଏକ ହୀନମାନସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳିତ ବିଚାରପତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ବିଚାରପତି ଦଳିତ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ସେ କିଏ ନା କେଜି ବାଲକୃଷ୍ଣ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ବିଚାରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହିସାବରେ ବିକେ ଗବାଇ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଅପମାନଜନକର କଥା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରାମକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଭାନ ଗଭାଇ ଯିଏକି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବା କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଯେଣୁ ସେ 1956 ମସିହାରେ ନାଗପୁରରେ ଐତିହାସିକ ଗଣଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ସମୟରେ ସେ ଦୁହେଁ ଅର୍ଥାତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଦଳିତ ସମାଜରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଯାହା ବୟାନ ଦଉଛି। ତୃତୀୟରେ କହିବା ଆମେ ଯୋଉଟା ଏସି ଏସଟି ଅତ୍ୟାଚାର ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ କରାଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯାହାକି ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଇନ ବାହାରିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର 1989 ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ ଭାବରେ କରେକ୍ଟଲି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରାଯାଇନି। এই ଆଇନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଏସଏସଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଭରେଜ କରୁଛି ବା ତାକୁ ଘୋଡେଇ ରଖୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖୁଛି। ପୂର୍ବ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦଳିତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବା ଏକ ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ହୀନମାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ହୀନମାନର କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବିଗତ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିକି। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହବ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଭରେଜର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯାହା ସବୁ ଦୂଷିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ କଣ ସାନିଟାଇଜ କରୁଛି ବା ସଫା କରୁଛି ଏଇଟା ତାର ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ କଭରେଜର ତୀବ୍ରକାରୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଏନଆଇ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଲଗାତାର ଭାବରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମିଛ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୁଡେଇବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଜୋତା ରିଆଲିଟି ଭାବରେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଟି କଣ କରୁଛି ନା ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି ବା ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ତାକୁ କଣ ଗଣନା କରୁଛି ବା ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଗଣନା କରିକି ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ସେ ଛାପି ଦଉଛି। ଏହା ସନାତନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଲୋଗାନକୁ କମ କରିଥିବାରୁ ଏହି ସଫା କରିବା କ୍ୱାଲିଟି ବା ଏହି ସଫା କରିବା ମିଡିଆ କଭରେଜ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆକ୍ରମଣର ନିର୍ଲଜ୍ଜତାକୁ କମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉଟା ସିଜିଆଇଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ହୀନମାନସର କାମ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏକ ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର।